Hello and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all, my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this pandemic COVID-19 situation. So as we get into today's topic, let's summarize previous tutorials. In previous tutorials, we were started paper number 501, unit 4 and the subtopic 4.2 Ascalmine. In the tutorial, we have completed the two parasitic nematode of man, Trichuris trichura and Loa loa. In this session, we are going to study Trichinella spiralis and Ankylostoma duodenale. In today's session, we are going to study parasitic nematode of man, Trichinella spiralis and Ankylostoma duodenale. So let's start the topic. Parasitic nematode of man, Trichinella spiralis and Ankylostoma duodenale. Trichinella spiralis, commonly known as Trichina worm. Trichinella spiralis or Trichina worm is an important parasitic nematode of man and other mammals like pig, dog, cat, rat, black bear and polar bear. Trichinella spiralis અથવા તો Trichina worm એક important parasite છે જે કોની અંદર જોવા મળે છે જનરલી મેમલ્સ ની અંદર જોવા મળે એવું worm છે. મેન અને બીજા મેમલ્સ pig, dog, cat, rat, black bear and polar bear ની અંદર છે જનરલી જોવા મળે. જનરલી pig અને cat, rat છે એની અંદર વધુ જોવા મળે છે. It causes a disease known as trichinosis, common in USA, Europe and Arctic region. કયો disease spread કરે છે તો કે trichinosis નામનો disease છે spread કરે છે અને USA, Europe અને Arctic region જ્યાં generally છે એ meat ખોરાકમાં ખવાતું હોય એવા regions ની અંદર generally trichinosis છે જોવા મળે છે. Parasite occurs as a cold end-sheeted larva in voluntary muscles of host, usually in limbs, chest, diaphragm, tongue, eye and neck. Parasite છે એ કોળી થઈ અને end-sheeted larva encysted થઈ અને voluntary muscles ની અંદર છે generally જોવા મળે. ક્યાં voluntary muscles ની અંદર જોવા મળે? Limbs ના મસલ છે, chest ના મસલ છે, diaphragm, tongue, eye અને neck ના voluntary muscles ની અંદર છે encysted form માં છે generally જોવા મળે છે. Larva measures about 1 mm in length while the cyst has a diameter 0.25 to 0.5 mm. Larva ની length છે એ 1 mm જ્યારે cyst નો diameter છે 0.25 to 0.5 mm છે જોવા મળે છે. 1 ounce of flesh may contain thousands of such larvae. A new host acquires infections by eating raw or improperly cooked flesh containing encysted larvae. Generally 1 ounce flesh ને measure કરે એનું જે યુનિટ છે ઓન્સ કહેવામાં આવે છે એટલે 1 kg કરતા પણ ઓછું જે ફ્લેશ છે એ ઘણા બધા લાર્વા છે એને કન્ટેન કરે છે અને ન્યૂ હોસ્ટ ને ઇન્ફેક્શન કેવી રીતે લાગે તો કે જ્યારે આ કન્ટામિનેટેડ ફ્લેશ છે એ રો ફ્લેશ અથવા તો ઇમ્પ્રોપરલી કુકડ ફ્લેશ છે જે એન્શિટેડ લાર્વાને કન્ટેન કરતું હોય એક ફ્લેશ ને ઈટ કરવાથી નવા હોસ્ટ ની અંદર છે એનું ઇન્ફેક્શન છે જનરલી લાગે છે. Cysts dissolve by the action of digestive juice and larvae are liberated in the intestine of new host. Cyst છે એ dissolve થાય શેનાથી dissolve થશે તો કે ingest થશે new host through એ cyst છે એ ઇંગેસ્ટ થઈ અને ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટ ની અંદર આવશે ત્યાં ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસ ની એક્શન ની મદદથી એ સિસ્ટ છે એ ડિઝોલ્વ થશે અને લાર્વા તેમાંથી લિબરેટ થઈ અને ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર હોસ્ટમાં છે એ આવી જશે. They soon move to safer places between villi of intestine. Within about 2 days time, they attain sexual maturity and become adult. 2 દિવસના ટાઈમની અંદર છે સૌથી પહેલા તો એ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક ની અંદર આવશે એટલે ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસ થ્રુ એ ડિઝોલ્વ થઈ જશે. ક્લિયર? ડિઝોલ્વ થઈ ગયા પછી એમાંથી લાર્વા લિબરેટ થશે અને લાર્વા છે એ ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર આવી જશે.
ત્યાંથી એ લાર્વા પોતાની સેફર પ્લેસ એટલે વીલીની વચ્ચે છે જતા રહેશે. ત્યાંથી 2 થી 3 દિવસના ટાઈમમાં છે એ સેક્સ્યુઅલ મેચ્યુરિટી છે અટેન કરશે અને એડલ્ટ બની જશે. Adults are short-lived, surviving only for a week or two, but encysted larvae retain viability for several years. Adult છે એ બહુ ઓછા સમય માટે જીવે છે, શોર્ટ લીવ્ડ છે. 1 થી 2 વીકમાં છે એ સર્વાઈવ કરશે અને એન્જીટેડ લાર્વી છે એ પ્રોડ્યુસ કરશે અને એ સિવાય લાર્વા છે એ થોડા ઘણા વર્ષો માટે છે સર્વાઈવ કરશે. નેક્સ્ટ જોઈએ તો મેલ આર સ્મોલર દેન ફિમેલ્સ. મેલ ઇઝ 1.4 to 1.6 mm long and females are 3 to 6 mm in both sexes. In both sexes, anterior end is pointed and posterior end fleshy. Cuticle is transversely striated. Male છે ફિમેલ કરતા નાનો છે એ તો સ્કેલ્મિન્થિસ ક્લાસની જ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. જ્યારે મેલ છે એ 1.4 થી 1.6 mm લાંબો, જ્યારે ફિમેલ છે એ 3 થી 6 mm લાંબી છે. બે સેક્સિસ ની અંદર એન્ટેરિયર એન્ડ એનો પોઇન્ટેડ છે અને પોસ્ટિરિયર એન્ડ કેવો છે તો કે ફ્લેશી છે અને ટ્રાન્સવર્સલી સ્ટ્રાઇટેડ એવું ક્યુટિકલ છે એ આવેલું છે એના બોડી ઉપર. Mouth leads into pharynx, followed by the capillary esophagus, embedded in large granular cells called stechosomes. માઉથ એ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એની કેવી છે તો કે માઉથ છે ફેરિંગ્સ ની અંદર છે કન્વર્ટ થાય છે અને ફેરિંગ્સ છે ફેરિંગ્સ પછી કેપિલરી ઇસોફેગસ આવેલી છે જેની અંદર લાર્જ ગ્રેન્યુલર સેલ્સ આવેલા છે જેને સ્ટીકોઝોમ્સ છે કહેવામાં આવે છે. Male has a pair of conical appendages or copulatory lobes at the posterior end. Copulation takes place in intestine, after which male usually die and pass out. મેલ પાસે એક પેર કોનિકલ એપેન્ડેજીસ અથવા તો કોપ્યુલેટરી લોબ્સ આવેલા છે એના પોસ્ટિરિયર એન્ડ ઉપર. કોપ્યુલેશન છે ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર છે જનરલી થાય છે અને આફ્ટર કોપ્યુલેશન મેલ્સ છે યુઝ્યુઅલી ડાય એન્ડ પાસ આઉટ વિથ ફીસીસ. કોપ્યુલેશન પછી મેલ છે જનરલી મરી જાય છે અને ફીસીસ પાસ આઉટ થઈ જાય છે. ફિમેલ બરો ઇન્ટુ ઇન્ટેસ્ટિનલ વોલ એન્ડ લીવ ધેર ફોર સમ ટાઈમ. ફિમેલ જે ઇન્ટેસ્ટિનલ વોલ ની અંદર બરો કરીને રહે છે અને થોડા સમય માટે જીવે છે. ઇચ પ્રોડ્યુસિંગ અબાઉટ 1500 યંગ લાર્વી અબાઉટ 0.1 mm long. અને એક ફિમેલ છે 1500 જેટલી યંગ લાર્વી છે એને પ્રોડ્યુસ કરે છે જે સાઇઝમાં 0.1 mm જેટલી લાંબી હશે. These enters lymphatic or blood circulation and reach voluntary muscles where they grow to a length about 1 mm, coil up and encyst. આજે 1500 જેટલી લાર્વી છે એ લિમ્ફેટિક અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન ની અંદર આવી અને વોલેન્ટરી મસલ સુધી પહોંચે છે અને ત્યાં પોતે શું કરશે ગ્રો થશે 1 mm જેટલી, પોતાની જાતને કોઇલ કરશે અને એન્સિસ્ટ કરશે. ફોર્મેશન ઓફ સિસ્ટ completed in about 9 weeks. 9 week ની અંદર એનું cyst formation છે complete થાય છે. Larvae within cyst may remain viable for 10 to 20 years or even more. cyst ની અંદર જે લાર્વી રહેલી છે એ 10 થી 20 વર્ષ માટે વાયબલ છે, 10 થી 20 વર્ષ માટે છે એ સર્વાઈવ કરે છે બટ ફાઇનલી અંડરગો કેલ્સિફિકેશન એન્ડ ડાય. 10 થી 20 વર્ષ છે સર્વાઈવ કરે છે, વાયબલ છે. જો ત્યાર પછી પણ જો એ અનધર હોસ્ટ ની અંદર એનું ઇન્ગેસ્ટેશન નહીં થાય તો કેલ્સિફિકેશન થઈ જશે એટલે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નું છે એ સિસ્ટ ની અંદર ભરાવો થઈ જશે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પ્રોડ્યુસ થશે અને પછી છે એ સિસ્ટ છે એ ડાય થઈ જશે. Calcified host muscle cyst persist in host muscles through life. અને આ calcified host muscle cyst છે એ હોસ્ટ ની અંદર છે એ જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી હોસ્ટ ના મસલ ની અંદર calcified cyst છે જોવા મળે છે. Trichinella spiralis આવી ટાઈપની એની મોર્ફોલોજી છે. આ એની ફિમેલ છે જ્યારે આ એનો મેલ છે. ક્લોએકા અને કોપ્યુલેટરી ઓર્ગન્સ આવેલા છે. નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ તો viable encysted larvae attain sexual maturity only when ingested by a new host. Viable encysted larva જે છે એ સેક્સ્યુઅલ મેચ્યુરિટી ત્યારે જ આવે જ્યારે નવા હોસ્ટ થ્રુ એ ઇન્ગેસ્ટ થાય. Human infection is practically a dead end for a worm
because the consumption of human flesh is rare. Human infection જે છે એ dead end છે કારણ કે consumption of human flesh is rare. Human flesh નું consumption થવું એ છે એ બહુ rare છે પણ જ્યારે પણ એ થાય છે ત્યારે આ લાર્વાનો dead end આવતો હોય છે. mild infection usually produce no symptoms. ટ્રિચિનોસિસ નું માઇલ્ડ ઇન્ફેક્શન છે એ બહુ ઓછા સિમ્ટમ્સ અથવા તો કોઈ જાતના સિમ્ટમ્સ છે એ બતાવતા નથી. હેવી ઇન્ફેક્શન કોઝિસ ધ ડિઝીઝ ટ્રિચિનોસિસ. એના હેવી ઇન્ફેક્શન છે ટ્રિચિનોસિસ ડિઝીઝ છે કરે છે, પ્રોડ્યુસિંગ અ વેરાયટી ઓફ સિમ્ટમ્સ લાઇક ડાયરિયા, ન્યુઝિયા, એબ્ડોમિનલ પેન, હાઇપર થ્રોમ્બોસિસ, મસ્ક્યુલર પેન એક્સેટ્રા. અને એનું હેવી ઇન્ફેક્શન છે એ ટ્રિચિનોસિસ બતાવે છે. એના સિમ્ટમ્સ જોઈએ તો ડાયરિયા, ન્યુઝિયા, એબ્ડોમિનલ પેન, હાઇપર થ્રોમ્બોસિસ, મસ્ક્યુલર પેઇન વગેરે જેવા સિમ્ટમ્સ છે એ ટ્રિચિનોસિસ ડિઝીઝ છે બતાવે છે. એઝ ધ લાર્વી સ્પ્રેડ there is a fever and muscle swells and harden. લાર્વા છે એ સ્પ્રેડ થતી હોય ત્યારે ફીવર અને મસલ સ્વેલ્સ છે અને મસલ હાર્ડનિંગ છે જોવા મળે છે. ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીધિંગ એન્ડ સ્વેલોઈંગ may also be felt. બ્રીધિંગમાં ડિફિકલ્ટી અને મસલ સ્વેલોઈંગ છે એ જનરલી જોવા મળે છે, એવું ફીલ થાય છે. હેવી ઇન્ફેક્શન મે બી ફેટલ અને ટ્રિચિનોસિસ નું હેવી ઇન્ફેક્શન છે એ ફાટલ છે. There is a no sure treatment for the disease trichinosis. કોઈ પણ જાતની શ્યોર ટ્રીટમેન્ટ છે એ ટ્રિચિનોસિસ ની આજ સુધી ડાયગ્નોસ કરવામાં આવેલી નથી. However, piperazine citrate has been found effective in the removal of adult worm for intestine. Piperazine citrate છે એ ઇન્ટેસ્ટાઇન માંથી વર્મ ને રિમૂવ કરવા માટે ઇફેક્ટિવ છે. બાકી કોઈ એવી શ્યોર ટ્રીટમેન્ટ ટ્રિચિનોસિસ ડિઝીઝ ની છે આજ સુધી મળેલી નથી. લાઈફ સાયકલ જોઈએ તો ડોમેસ્ટિક લાઈફ સાયકલ ની અંદર એન્શીટેડ લાર્વા છે એ રેટના વોલન્ટરી મસલ્સ ની અંદર જોવા મળે. રેટના વોલન્ટરી મસલ્સ રેટ છે એ પિગ ખોરાક તરીકે લેતો હોય ત્યાંથી જે એન્શીટેડ લાર્વા ડેવલપ થઈ અને ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર એના એડલ્ટ વર્મ છે એ જોવા મળે છે. જ્યારે વાઇલ્ડમાં જોવા જઈએ તો રેટના વોલન્ટરી મસલમાં જોવા મળે તો રેબિટના વોલન્ટરી મસલમાં એન્શીટેડ લાર્વા છે જેને પોલાર બેર અથવા તો બેર છે એ ફૂડ તરીકે લે અને એના ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટની અંદર આ એન્શીટેડ લાર્વાથી મેચ્યોર લાર્વા બને અને પોતે છે એ એડલ્ટ વોર્મની અંદર છે કન્વર્ટ થાય અને એડલ્ટ્સને ઇન્ફેક્ટ છે એ કરતા જોવા મળે છે. એવી જ રીતે જ્યારે રેબિટ અથવા તો રેટ છે એ ઇન્ગેસ્ટેશન ઓફ અંડરકુક્ડ મીટ એનો ફૂડ તરીકે જ્યારે હ્યુમન ઉપયોગ કરે તો એના એન્શીટેડ લાર્વા છે એના ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટની અંદર ત્યાંથી એડલ્ટ વોર્મ છે એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર એમાંથી લાર્વા બનશે અને લાર્વા એન્શીટેડ થઈ અને વોલન્ટરી મસલ લિમ્સના વોલન્ટરી મસલ્સની અંદર છે જનરલી જોવા મળે છે. Next જોઈએ Ankylostomia duodenale. Hookworms are the most dangerous, commonly known as the common hookworm. Hookworms are the most dangerous parasitic roundworm causing serious infections in human. Hookworm છે એ મોસ્ટ ડેન્જરસ પેરાસાઇટિક રાઉન્ડવર્મ છે, નિમેટોડ છે જે સિરિયસ ઇન્ફેક્શન છે હ્યુમન ની અંદર છે ફેલાતા જોવા મળે છે. They belong to the order Strongylidia or of phylum Nematoda. Superphylum Aschelminthes, phylum Nematoda અને એનો ઓર્ડર Strongyloidea છે. એનું જે વર્મ છે એ Ankylostomia duodenale છે. An outstanding morphological feature is copulatory bursa in male. મેલ ની અંદર copulatory bursa જોવા મળે છે જે એનું outstanding morphological feature છે the hookworm. About 1/2 billion people, or nearly 25% of world population, are infected by the hookworm. 1/2 billion people છે એ hookworm વર્લ્ડ ની 25% પોપ્યુલેશન છે એ hookworm થી ઇન્ફેક્ટ છે એ થાય છે. Ankylostomia duodenale is commonly known as the old world hookworm. Ankylostomia duodenale છે એને commonly hookworm તરીકે old world hookworm તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. It is common in tropical, subtropical and temperate region of Asia, Africa, Europe, Pacific Islands and America.
ટ્રોપિકલ અને સબટ્રોપિકલ ટેમ્પરેટ રિજિયનની અંદર જનરલી છે આ વર્મ જે જોવા મળે છે એશિયા, આફ્રિકા, યુરોપ, અમેરિકા, પેસિફિક આઇલેન્ડ્સ ની અંદર જનરલી છે જોવા મળે છે. હાવેવર ધ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ગ્રેટર ઇન યુરોપ અને એશિયા. પણ એન્કાઇલોસ્ટોમા ડિયોડોનાલી જે ડિઝીઝ ફેલાવે છે એના ઇન્સિડન્સ છે યુરોપ અને એશિયાની અંદર બહુ વધારે છે. Hookworm flourish under primitive conditions where people go barefoot. Modern sanitary conditions do not exist and human feces are deposited on ground. Hookworm ત્યારે ફ્લરિશ થયેલું હતું જ્યારે પ્રિમિટિવ કન્ડિશન અંડર પ્રિમિટિવ કન્ડિશન. Hookworm છે એ બહુ પ્રિમિટિવ કન્ડિશન જ્યાં માણસો છે એ પોતાના બેરફૂટ એટલે ઉઘાડા પગે તો ખુલ્લા પગે જતા અને મોડર્ન સેનિટરી કન્ડિશન્સ ડુ નોટ એક્ઝિટ. અત્યારે જેવી મોડર્ન સેનિટરી કન્ડિશન્સ છે જોવા નહોતી મળતી ત્યારે હુકવોર્મ છે એ બહુ વધારે ફ્લરિશ થયેલા અને જ્યારે હ્યુમન ફીસીસ છે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ડિપોઝિટ થતું હતું ત્યારે હુકવોર્મ નો વ્યાપ છે એ બહુ વધુ હતો. The adult worm live in parasitically in the intestine of man where they suck blood, lymph, bites of mucous membrane and tissue fluids from the lining of intestinal wall. એડલ્ટ વોર્મ છે એ મેનના ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર છે રહે છે જ્યાં એ બ્લડ સક કરે, લિમ્ફ ખાય અને મ્યુકસ મેમ્બ્રેન અને ટિશ્યુ ફ્લુઇડ્સ છે ઇન્ટેસ્ટાઇન વોલની એનો છે એ ફૂડ તરીકે યુઝ કરે છે. ટ્રિચિનેલા સ્પાઇરાલિસની એક્સટર્નલ મોર્ફોલોજી જોઈએ. હુક જેવા શેપનું છે એટલા માટે એને હુકવોર્મ છે એવું કીધું છે. એ તમને દેખાય છે મેલ છે જ્યારે બી તમને દેખાય છે એ એની ફિમેલ છે. મેલની અંદર કોપ્યુલેટરી બર્સા આઉટસ્ટેન્ડિંગ મોર્ફોલોજીકલ ફીચર બહુ કોમનલી તમે એના આવા અપીરન્સ ઉપરથી જ તમે કહી શકો કે આ શું છે એન્કાઇલોસ્ટોમા ડિયોડોનાલી છે. The infective juveniles enter the human host precutinously from the soil contaminated by feces in which they abound. કેવી રીતે એનું ઇન્ફેક્શન છે થશે તો કે એડલ્ટ ના એગ છે એ ફીસીસ ડિપોઝિટ ઓન ગ્રાઉન્ડમાં ડિપોઝિટ થશે ત્યાં ફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન મળતા ઇન્ફેક્ટિવ જુવેનાઇલ બનશે અથવા તો ફિલારી ફોર્મ લાર્વા એનું રેબડિટી ફોર્મ લાર્વા ફર્સ્ટ સ્ટેજ જુવેનાઇલ રેબડિટી ફોર્મ લાર્વા સેકન્ડ સ્ટેજ જુવેનાઇલ અને થર્ડ સ્ટેજ જુવેનાઇલ ફિલારી ફોર્મ લાર્વા જે એનું ઇન્ફેક્ટિવ સ્ટેજ છે એનું ઇન્ફેક્ટિવ જુવેનાઇલ છે એ precutinously from the soil contaminated by feces in which they abound. હ્યુમનની અંદર છે એ એના બેર ફૂટે જતો હોય તો ત્યાંથી સોફ્ટ સ્કિનને પેનિટ્રેટ કરી લાર્વા છે એ એડલ્ટની અંદર છે ન્યૂ હોસ્ટની અંદર મેનની અંદર છે એનું ઇન્ફેક્શન થાય છે. કેવી જો કે કન્ટામિનેટેડ સોઇલ છે જ્યાં એ બહુ ઘણી મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે ત્યાંથી હ્યુમનની અંદર છે એની સ્કિન પગની સ્કિન જે સોફ્ટ સ્કિન છે એને પેનિટ્રેટ કરી ત્યાંથી બ્લડની અંદર છે એ પેનિટ્રેટ કરે છે. They are called hookworm because the male are hook shaped body. Hookworm શું કામ કીધું છે તો કે એના મેલની બોડી છે hook shape ની છે એટલા માટે. Besides, prominent hooks are present in the genital bursa of male, while smaller hooks occur within the mouth and of both sexes. પ્રોમિનન્ટ હુક છે જેનાઇટલ બર્સાની અંદર મેલની અંદર જોવા મળે છે જ્યારે એના સ્મોલર હુક છે એ માઉથની અંદર બે મેલ અને ફિમેલ બેની અંદર છે જોવા મળે છે. સેક્સિસ જનરલી સેપરેટ છે મેલ ફિમેલ જુદા છે. મેચ્યોર worms are cylindrical in shape and white or grey in color. મેચ્યોર worm છે સિલિન્ડ્રિકલ શેપનો અને વ્હાઇટ અને ગ્રે કલરનો જનરલી જોવા મળે છે. એડલ્ટ મેલ છે એ 8 to 11 mm લો 8 થી 11 mm જેટલો લાંબો 0.4 to 0.5 mm in diameter, while adult female is generally larger 10 to 13 mm in long and 0.6 mm in diameter. મેલ કરતા ફિમેલ જનરલી લાર્જ જોવા મળે છે જે ફાઇલમ એસ્કેલ્મિન્થિસની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એન્કાઇલોસ્ટોમાનો મેલ છે એ 8 થી 11 mm લાંબો જ્યારે ફિમેલ છે 10 થી 13 mm લાંબી અને બેનો ડાયામીટર રિસ્પેક્ટિવલી મેલ ફિમેલ જોઈએ તો મેલનો 0.4 to 0.5 mm ડાયામીટર છે જ્યારે ફિમેલનો 0.6 mm જેટલો ડાયામીટર છે જોવા મળે
છે. These nematodes are parasites within the intestine. They are most frequent in rural areas. ઇન્ટેસ્ટાઇન નો પેરાસાઇટ જોવા મળે છે, ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર જનરલી રહેતો હોય છે, અને રૂરલ એરિયાઝ છે ત્યાં છે એ બહુ વધારે છે જોવા મળે છે. ફિમેલ hookworms produce 5,000 to 10,000 eggs per day, which pass out with stool. ફિમેલ હુકવર્મ છે એ 5,000 થી 10,000 જેટલા એગ છે એ એક દિવસમાં લે કરે છે, અને એ સ્ટૂલ થ્રુ છે એ બહાર આવે છે. મેન એક્વાયર્સ ઇન્ફેક્શન when eggs hatch and juvenile penetrate through soft skin of hands and feet. હેન્ડ અને ફીટની જે સોફ્ટ સ્કિન છે ત્યાંથી જુવેનાઇલ પેનિટ્રેટ કરી અને મેનને છે એ ઇન્ફેક્ટ કરે છે. મેં તમને એની લાઈફ સાયકલ કીધી, હમણાં પાછી કહું છું. They enter the blood vessel and carried to heart and lung. Now they make their way to one of the bronchial tubes, pass into small intestine and finally develop into adult form. બ્લડ વેસલ્સ ની અંદર આવશે, ત્યાંથી હાર્ટમાં, અને હાર્ટમાંથી લંગમાં, અને ત્યાંથી બ્રોન્કિયલ ટ્યુબ્સ થ્રુ પોતાનો વે બનાવશે ઇન સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન સુધી પહોંચવાનું. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન સુધી પહોંચી અને પોતે છે એ એડલ્ટ ની અંદર છે એ metamorphosis થાય છે. They caused disease named ankylostomiasis. એન્કાઇલોસ્ટોમાટિયોડોના જે ડિઝીઝ સ્પ્રેડ કરે છે, ડિઝીઝ કરે છે, એનું નામ છે એન્કાઇલોસ્ટોમિયાસિસ. Characteristic symptoms of ankylostomiasis are gastrointestinal disturbance, anemia, and nervous disorders. એન્કાઇલોસ્ટોમાસિસ ના સિમ્ટમ્સ કેવા હશે? તો ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ડિસ્ટર્બન્સ બતાવશે, એનિમિક બનાવી દેશે, અને નર્વસ ડિસઓર્ડર્સ પણ જનરલી છે જોવા મળે છે. પેશન્ટ્સ અપિયર પેલ એન્ડ આર ઓફન વીક. પેશન્ટ છે એ પીળો પડી જાય અને ઓફન પોતે છે એ વીક ફીલ કરે છે. દે કમ્પ્લેન ઓફ ડીઝીનેસ, રિંગિંગ ઇન ઇયર્સ, હેડેક, ન્યુસિયા એન્ડ વોમિટિંગ આર ફ્રીક્વન્ટ. ડીઝીનેસ ની કમ્પ્લેન રહે છે પેશન્ટ્સ ને, એ સિવાય રિંગિંગ ઇન ઇયર્સ, એના કાનમાં સતત કંઈક વાગતું હોય એવું ફીલ થાય છે. હેડેક છે જનરલી જોવા મળે છે. ન્યુસિયા અને વોમિટિંગ તો ફ્રીક્વન્ટલી છે જોવા મળે છે. In more severe cases, men may become impotent and women may cease to menstruate. મેન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જશે અને વુમન ની અંદર મેન્સ્ટ્રુએટ છે એ સીઝ થઈ જશે. સિવિયર કેસીસ ની અંદર, in the treatment of hookworm, safe and effective drugs are tetrachloroethane and carbon tetrachloride. હુકવર્મ છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે છે એ ટેટ્રાક્લોરોઇથેન અને કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. આપણે એની લાઈફ સાયકલ જોઈએ તો એડલ્ટ જે વોર્મ હશે એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર. ત્યાંથી એ પોતે છે એ એગ લે કરશે. એગ લે છે, એના સ્ટૂલ થ્રુ એગ છે એ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ની અંદર આવશે. ત્યાં પોતે એને કેવી તો કે કન્ડિશન, ફેવરેબલ કન્ડિશન અને ફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટ પડે એટલે એગ હેચ થાય, અને પહેલું ફોર્મ જે છે એ રેબડિટી ફોર્મ લાર્વાની અંદર પોતે હેચ થશે, અને એ લાર્વા છે એ અનધર લાર્વાની અંદર ડેવલપ થશે. સેકન્ડ સ્ટેજ લાર્વાની અંદર, સેકન્ડ સ્ટેજ લાર્વા અગેન 2 ટાઈમ મોલ્ટ થશે, અને ફાઇનલ જે લાર્વા છે થર્ડ સ્ટેજ લાર્વા અથવા તો ફિલારી ફોર્મ લાર્વા, એ લાર્વાની અંદર છે એ ટ્રાન્સફોર્મ થશે, અને એ લાર્વા થોડા ઘણા સમય માટે વાયેબલ છે. તે પોતે કંઈ જ ખાતું પીતું નથી, ડુ નોટ ફીડ એનીથિંગ, અને હ્યુમન છે એની સોફ્ટ સ્કિન છે, પગ પાસે આપણી જે સોફ્ટ સ્કિન છે, હેન્ડ્સ પાસે જે સોફ્ટ સ્કિન છે, ત્યાંથી જે એ પેનિટ્રેટ કરી અને બ્લડ સ્ટ્રીમ ની અંદર આવશે, ત્યાંથી પોતે હાર્ટ અને લંગમાં, અને ત્યાંથી બ્રોન્કિયલ ટ્યુબ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર છે એ પહોંચતું જોવા મળે છે. ક્લિયર? મોડર્ન સેનિટાઇઝેશન જ્યાં જોવા નથી મળતું ત્યાં જનરલી છે એ જોવા મળે છે.
So today's topic is over here. If you have any question, ask me through the comment boxes, through doubt solving sessions, and through the Google Classroom. Do like, share, and subscribe my YouTube channel. Till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your homes. Stay home, stay safe. Thank you.